ओम शांति। आजिर तारीख 18/9/2024 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने हेउछ धरापृष्ठर चैतन्य तारका। तुमको सारा विश्व को आलोक प्रदान करने हेब। आज बाबांकर प्रश्न अछि शिव बाबा तुम मानकर काया को कांचन सदृश्य किपरि करुछंती। उत्तर ब्रह्मा माँ द्वारा तुमको ज्ञान रूपक क्षीरपान कराई तुमर आत्मा तथा शरीर को कांचन करि देउछंती। सेथिपाई तांकर महिमार गायन हेउछि त्वेमेव माताश्च पिता। एबे ही तुमे माने ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञानर दुग्धपान करुछ जहा द्वारा तुमर सबु पाप कटिजिव। तुमे आत्मा माने कांचन अर्थात सुवर्ण तुल्य होइजिव। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी तुम मानकु बुझाउछंती जेमिति आकाशरे तारा माने अछंती सेमिति तुम मानक पाई मध्य गायन हेउछि। तुमे माने धरित्रीर तारका। सेही तारका मानकु नक्षत्र देवता कुहा जाए किंतु वास्तवरे सेमाने तो देवता नुहंती। तुमे माने ही सेही तारका मानक ठारु महान बलवान अट काहींकि ना तुमे तारका माने सारा विश्व को आलोकित करुछ। तुमे माने देवता हेबाकु जाउछ। तुमर ही उत्थान एवं पतन हेउछि। सेही तारा माने तो पृथ्वी रंगमंच को आलोकित करिबा पई आलोक देउछंती। तांकु देवता बोली कुहा जाई परिबो नाही। तुमे माने ही देवता हेउछ। तुमे ही सारा विश्व को आलोकित करुछ। एबे तो सारा विश्व रे घोर अंधकार खेली जाइछि। समस्ते पतित होई जाइछंती। एही समय रे बाबा तुम मिठा मिठा संतान मानकु देवता करिबा पई आसुछंती। दुनियार मनुष्य माने तो समस्तंकु देवता बोली भाबुछंती। सूर्य को मध्य देवता कहउछंती। केउ केउ स्थान रे सूर्य चिन्हर पताका लगाउछंती एवं निजकु सूर्यवंशी बोली कहउछंती। वास्तव रे तुमे माने ही सूर्यवंशी अट। तेणु बाबा आसी तुम मानकु बुझाउछंती भारत वर्तमान घोर अंधकार भितरे रहिछि। भारत को पुणी आलोकित करिबाकु पड़िबो। सेथिपाई बाबा तुम मानकु ज्ञान देउछंती। तुमे माने अज्ञान निद्रा रे सोई पड़िथिल। बाबा आसी तुम मानकु जाग्रत करुछंती। कहउछंती ड्रामार प्लान अनुसारे प्रति कल्परे पुरुषोत्तम संगम जुगरे भारत को मु आसुछि। एही पुरुषोत्तम संगम जुग विषय रे कोनोसी शास्त्र रे उल्लेख करा जाई नाही। एही जुग को एबे तुमे पिला माने ही जानुछ। तेणु तुमे माने देवता हेउछ। तुम मानक पाई ही कुहाजिब नक्षत्र देवताए नमः। एबे तुमी पूजारी रु पूज्य हेउछ। सेठारे अर्थात सत्य जुगरे तुमी पूज्य हेउछ। एही कथा को मध्य भल भावरे बुझिबाकु हेबना। एहाकु ही आत्मिक ज्ञान कुहा जाए। एथिरे केबे काहा सहित लड़ेई हुए नाही। एठारे शिक्षक साधारण रीति रे पाठ पढ़ाउछंती एवं पिला माने मध्य साधारण रीति रे पढ़ुछंती। एथिरे केबे कोनोसी लड़ेईर कथा कुहा जाउ नाही। ये कौन निजकु भगवान बोली कहउछंती। तुमे पिला माने जानिछ आमको निराकार शिव बाबा ही पढ़ाउछंती। तांकर निजर शरीर नाही। सिए कहउछंती मु एही ब्रह्मांक शरीर को धार सूत्र रे नेउछि। भागीरथ शब्द काहींकी कुहा जाए काहींकी ना ये बहुत भाग्यशाली रथ अटंती जिए कि विश्वर मालिक हेउछंती। तेबे भागीरथ हेले ना सबुर अर्थ को जानिबा आवश्यक ना। एहा हेउछि सबुठारु उच्च ज्ञान। दुनिया रे तो केवल मिथ्या ही मिथ्या कहउछंती। कथारे अछि ना सत्यर नौका। आजिकाली तो अनेक प्रकार भगवान बाहरिलेणी। निजकु तो छाड़ किंतु पत्थर कंकड़ को मध्य भगवान कहि देउछंती। भगवान को केते कोण कहि देउछंती।
ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଲୌକିକ ପିତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ପିତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପିତା ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାପରେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ପୁଣି 60 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ଜଣେ ହିଁ ପିତା ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ପାଠ ଆତ୍ମା ହିଁ ପଢ଼ୁଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ ନା। ବାକି ଶରୀରର ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ବିଚାର କର। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ନାଟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ସେସବୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା, ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ପାଠଧାରୀ। ତେବେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ତେବେ କହିବା ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ ଘର ପରମଧାମରେ ରହୁଛୁ। ପୁଣି ଏଠାକୁ ବେହଦର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ସର୍ବଦା ସେହିଠାରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ରଚୟିତା ପିତା ନିଜର ଏବଂ ରଚନା ସାର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ରଚୟିତା ପିତା ନିଜର ଏବଂ ରଚନା ସାର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କୁହାଯାଉଛି? ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଯେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେବତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ବଦଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଆସୁଛି, ତୁମର ଚରିତ୍ର କେତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଥିବ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଅମରନାଥ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶଙ୍କର ଶୁଣାଇବେ ନା? ଶିବ କିପରି ଶୁଣାଇବେ? ସେହି କଥା ଅର୍ଥାତ୍ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଅସଂଖ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏମିତି କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ଖରାପ ଜିନିଷ। ନା, ସିଏ ଅନାଦି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମନ୍ମନା ଭବ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାବା ଆସି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ଗୋମୁଖ କୁହାଯାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ମାତା, ତୁମେ ହିଁ ପିତା। ୟାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ମାତାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମା କଞ୍ଚନ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କଞ୍ଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କଞ୍ଚନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିଗଲଣି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ପୁଣି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆଉ ପବିତ୍ର ନାହୁଁ। ଏବେ ତ 9 କ୍ୟାରେଟ୍ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଂଶ ରହୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ଶାନ୍ତି ରହୁଛି। ବାବା ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ସାରା ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲାଣି। ତୁମ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା? ବାବା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ ରହିଛି ତାହା କିପରି ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଏହି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର କାମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର। କେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଅ ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରି ଚାଲ। କୁହ ମନ୍ମନା ଭବ। ଶିବବାବା ସ୍ମୃତିରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ଇସାରା ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଇସାରାର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କାୟା କଞ୍ଚନ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଗଲ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାକି ବାବା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ସତ କଥା ନା? ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁମେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିବ ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଏକଦମ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସତୋପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ କେତେଥର ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଛ? ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି, ଯାହାର କେବେ ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଏହି ଛି ଛି ଦୁନିଆରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ। ତେବେ କିଭଳି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ? କହୁଛ ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର, ବା ତୁମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। କହୁଛ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଅ। ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସେବକ ହେଲି ନା? ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଖେଳ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ହିଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସେହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ପାଠ ବଜାଉଛୁ। ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ବଜାଉଛି ନା? ଏଠାରେ ବସି ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାରାଗଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା। ଯେମିତି ଆକାଶରେ ତାରକାମାନେ ଝିଲମିଲ କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତାରକା ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ, ଆଉ କେହି କେହି ତାରକା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କେହି କେହି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ନିକଟତମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେଉଛ ଏବଂ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଭଲ ନକ୍ଷତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ପ୍ରଦାନ କର। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ବାସ୍ତବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କେହି ବହୁତ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ପିଲା ସାଧାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଥାନ୍ତି। ସେହି ତାରକା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବାବା ପବିତ୍ର କରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଭରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି ନା? ସିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଗାୟନ କରୁଛ ନା? ଶିବବାବା ଆପଣ ଏଠାରେ ବସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାଃ, ଏମିତି ତ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପାଠ ଆମ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ହୋଇଯାଉଛି ନା? ସମଗ୍ର ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଆମର ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମଠାରୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଟଳ ଅଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକୁ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଜଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ।
ପିଲାମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସମସ୍କନ୍ଧକୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଭଲେ ତିଆରି କର। ବୁଦ୍ଧି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେବେ କେବେ କେହି କେହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆପେ ଆପେ ଏଠାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିବେ। ଯଦି କୌଣସି ମିଠା ଦୋକାନୀର ମିଠା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣକୁ କହିବେ, ଅମୁକ ଦୋକାନକୁ ଯାଅ। ସେହିଭଳି ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଏକ ନମ୍ବର ମିଠା। ଏଭଳି ମିଠା ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଦେଖିଗଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯାଇ ଶୁଣାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ଏହି ବିଚାର ଆସୁଛି ଯେ ଭାରତ କିଭଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଉଛ, କିନ୍ତୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶିକାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଶିକାର କରିବା ଶିଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ବଡ଼ ଶିକାର ପାଇଁ ସେଭଳି ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ନା। ଦୁନିଆରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ କେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ବନାରସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପାଧି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବନାରସରେ ସେବାର ପରିସର ତିଆରି କର। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା ହେଲେ ଯାଇ କେହି ଶୁଣିବେ। ଛୋଟମାନଙ୍କର କଥା ତ କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନାମରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପାଧି ରଖିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଉପାଧି ନାହିଁ। ଏବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, ପୁଣି ଭକ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ଏକଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେପରି ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ବସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ଆକାଶରେ ତାରାମାନଙ୍କର ଝିଲମିଲ ଲାଗି ରହିଛି, ସେମିତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଝିଲମିଲ ଲାଗି ରହିଛି। କେହି କେହି ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ତାରକା ହୋଇଗଲେଣି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ତାରା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୁନିଆ ବେହଦ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ହଦ୍ର ରାତି ଏବଂ ଦିନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଅଧାକଳ୍ପର ରାତି ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପର ଦିନ, ଯାହାକି ବେହଦର ଅଟେ। ଦିନରେ ହିଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଜ୍ଞାନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ କାଳ ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏବେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଅମର ଲୋକ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମକୁ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଚକ୍ର ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ସେଠାରୁ ଏଠାକୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ପାଠ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛେ। ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସବୁ ରହିଛି। ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମର ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ, ପୁଣି ପାଟ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ। ଏଠାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲୁଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ ଆସି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲ, ବାକି ମଝିରେ ତ ଅଧପତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବେହଦର ଖେଳ। ଏହା କେତେ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୂଳ, ପୁଣି ଏହା କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ମିଶି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେବାର ପରିସର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବନାରସରେ ସେବାର ପରିସର ସୃଷ୍ଟି କର। ତୁମେମାନେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦୁନିଆ ଉପରେ ଏକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେବା ଅର୍ଥେ କିଏ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଆଉ କିଏ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର କଥାକୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିବେ, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବୁଝିବେ। ଏବେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିକାର କରୁଛ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାରମାନେ ତ ଏହି କଳିଯୁଗକୁ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ତ ଗରିବମାନେ ଆସି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ମୋର ତ କେବଳ ଆପଣ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ସେତେବେଳେ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ମୋହ ମମତା ସାରା ଦୁନିଆରୁ ତୁଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1। ଆତ୍ମାକୁ କାଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ମନ୍ମନାଭବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଆଧାରରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଚମକୁଥିବା ତାରକା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2। ଏହି ବେହଦ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାଟକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନର ଅଞ୍ଜନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର କରୁଥିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ବାଳକ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ଅଟ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଅଟ। ଯେହେତୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ, ତେଣୁ ସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମାଲିକ ପଣିଆର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲାଇ ନିଜର ଅଧୀନରେ ଥିବା ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ମନାଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ମନାଭବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟର୍ଥ କଥାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ନିଜର ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମର ଝୁଲାରେ ବସି ଉଡ଼ିବା କଳାର ମଉଜ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମର ଝୁଲାରେ ବସି ଉଡ଼ିବା କଳାର ମଉଜ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।